वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
कृष्णचंद्र ने याद करिए पुरुष स्मरण करिए तो भजो रे मन राधे नंद किशोर भजो रे मन राधे नंद किशोर भजो रे मन राधे नंद किशोर भजोरे मन राधे नंद किशोर ब्रज जन के चित चोर ब्रज जन के चित चोर भजोरे मन राधे नंद किशोर भजोरे मन राधे नंद किशोर राधे नंद किशोर भजोरे मन राधे नंद किशोर नंद दुलारे बाके बिहारी नंद दुलारे बाके बिहारी यशोदा प्यारे बाके बिहारी यशोदा प्यारे बाके बिहारी मोहन प्यारे बाके बिहारी मोहन प्यारे बाके बिहारी तन मन वाले 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 बाके बिहारी भजोरे मन राधे नंद किशोर 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 ब्रज जन के चित चोर राधे नंद किशोर भजोरे मन राधे नंद किशोर नंद दुलारे बाके बिहारी नंद दुलारे बाके बिहारी गौआ बोले बाके बिहारी गौआ बोले बाके बिहारी गिरिवर बोले बाके बिहारी गिरिवर बोले बाके बिहारी मयूर बोले बाके बिहारी मयूर बोले बाके बिहारी यमुना बोले बाके बिहारी यमुना बोले बाके बिहारी यमुना बोले बाके बिहारी कदम बोले बाके बिहारी कदम बोले बाके बिहारी कदम बोले बाके बिहारी
राधे नंदे किशोर भजोरे माने राधे नंद किशोर भजोरे माने राधे नंदे किशोर भजोरे माने राधे नंद किशोर ब्रजजन के चित जो भागवत बोले भागवत बोले गीता बोले गीता बोले दुनिया बोले दुनिया बोले गणपति बोले गणपति बोले शारदा बोले शारदा बोले हनुमत बोले हनुमत बोले हम सब बोले हम सब बोले हम सब बोले भजोरे मने राधे नंदे किशोर भजोरे माने राधे नंद किशोर राधे नंदे किशोर भजोरे माने राधे नंद किशोर भजन के चित जो राधे नंदे किशोर भजोरे माने राधे नंद किशोर दुलारे बाके बिहारी दुलारे बाके बिहारी यशोदा प्यारे बाके बिहारी यशोदा प्यारे बाके बिहारी मोहन प्यारे बाके बिहारी मोहन प्यारे बाके बिहारी हनुमान वाले बाके बिहारी हनुमान वाले बाके बिहारी गौआ बोले बाके बिहारी गौआ बोले बाके बिहारी गिरिवर बोले बाके बिहारी गिरिवर बोले बाके बिहारी मयूरी बोले बाके बिहारी मयूरी बोले बाके बिहारी यमुना बोले बाके बिहारी यमुना बोले बाके बिहारी पदम बोले बाके बिहारी पदम बोले बाके बिहारी यमुना रेती बाके बिहारी यमुना रेती बाके बिहारी भागवत बोले बाके बिहारी भागवत बोले बाके बिहारी गीता बोले बाके बिहारी गीता बोले बाके बिहारी खुशियाँ बोले बाके बिहारी खुशियाँ बोले बाके बिहारी गणपति बोले बाके बिहारी गणपति बोले बाके बिहारी शारदा बोले बाके बिहारी शारदा बोले बाके बिहारी हनुमत बोले बाके बिहारी हनुमत बोले बाके बिहारी हम सब 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 बोले बाके बिहारी भजोरे मने राधे नंदी सखी वृंदावन बिहारी महाराज की अपने अपने कुलदेव भगवान नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुलारविन्दाय यत्पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपुरम्
अनंतो ज्ञानमय प्रदीप मंगलाकांक्षकाकारं वंदे वाणी विनायकम्। आज शक्ति भगवती सरस्वती गणपति महाराज परात्पर सदगुरु भगवान ना चरण कमल में साष्टांग वंदना। आज का दिन बड़ा प्यारा मन भावन दिन है। आज आ भागवत सत्र नो चौथो दिवस प्यारो दिवस अत्यंत आनंददायक दिवस से कारण आज आपड़ा आ ज्ञान सत्र में 3 देवता नो प्राकट्य जन्म महोत्सव। पहला वामन भगवान वामन जन्म थशे, पछी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामजी नो प्रादुर्भाव प्रकट थशे અને પછી આપણે જ્યાં અંતકરણ પૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છીએ એવા નંદનંદન કૃષ્ણચંદ્ર નું પ્રાકટ્ય થશે। आज का दिन बड़ा प्यारा दिन है, बहुत आनंद की बात है। આ ભાગવતની અંદર વ્યાસ મહર્ષિ એટલું પ્રેમ ભરેલો છે, ભાવરસ ભરેલો છે, मन प्रमोदता पुलकित भरे। कहता आनंद आवे, उर्मी आवे, राग द्वेष समन થઈ જાય, કલેશો દૂર થઈ જાય। બસ એમ થાય કે પ્રભુ ઉપર ઓળ ઘણો થઈ જાય, બધું પ્રભુને સોંપી દઈએ। पुरानी એટલે 84 લાખ જૂનીમાં ભટકેલી એટલે પુરાની। બીજે મેરી ધોઈ એટલે શુદ્ધ કરી આપો, શરીર બિલકુલ આપને ગમે એવું થઈ જાય। પ્રભુ हे प्रभु अनाथों के नाथ अब हाथ पकड़ लीजिए, मांगो ध्रुवजी मांगो। ध्रुवजी मांगी नहीं सके हो प्रभु, હું તો એમ તો સાચી પ્રભુની ભક્તિ લાગે પછી જીવ પ્રભુ પાસે માંગી જ ન શકે। નરેન્દ્ર જો રામકૃષ્ણ પરમહંસના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદ ગુરુ મહારાજ પાસે આવ્યા, પ્રભુ મારે કે એક તક જમવા અનાજ નથી, એટલે માના તમને પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે। સ્વામી વિવેકાનંદ ખરેખર ગયા હો, માનું મંદિર છે કલકત્તામાં, અંદર જે ઉભા રહ્યા ત્યાં તો મહાકાળી સાક્ષાત પ્રગટ થયા। બેટા માંગ, पर शास्त्र एम कहे कि कई मांगी न सके।
તમારી અખંડ વિચર ભક્તિ આપો. બહાર નીકળ્યા. ગુરુજી પૂછ્યું રામકૃષ્ણ પરમહંસે, બેટા નરેન્દ્ર કાંઈ માંગ્યું? ગુરુ મહારાજ, હું તો ભક્તિમાં ઓતપ્રોત થયો, કાંઈ માંગી ન શક્યો. હજી એકવાર મને મોકો આપો. જા, હજી તને માના દર્શન થશે. ફરી પાછો ગયો. અંદર ગયા તો વળી પાછી માની મૂર્તિમાંથી સાક્ષાત જગદંબા પ્રગટ થયા. નરેન્દ્ર કંઈક માંગ. માતાની અવિચળ ભક્તિ ન માંગી શકે. પાછા ગુરુ મહારાજ, મને એવી શક્તિ આપો કે હું મા પાસે માંગી શકું. બેટા 36,000 વર્ષ સુધી રાજ કરો. આશીર્વચન લઈ પ્રભુ અંતર ધ્યાન થયા છે. ધ્રુવજી ઘેરા નીકળ્યા. નારદજી એના પિતા ઉતાર જોવા દેવું. ધ્રુવજી ઉપર પ્રભુની કૃપા થઈ છે. માટે હરિનું સ્વાગત કરો અને એમને સન્માન આપજો. રાજાએ તેમનું ખૂબ સ્વાગત કર્યું. ધ્રુવજી પાછા આવ્યા. રાજાએ વાનપ્રસ્થ બની ધ્રુવજીને રાજ્ય સોંપ્યું છે અને ધ્રુવજીએ સુંદર રીતે રાજ્ય કર્યું છે. પ્રજાપતિ શિશુપાલની પુત્રી બ્રહ્મીથી લગ્ન કર્યા છે. ખાવાળી પુત્રી ઈલાથી પણ લગ્ન કર્યા છે. એમાં ઉત્કલ, વત્સર અને કલ્પનાના 3 સંતાનો ધ્રુવજીને થયા છે. પહેલી રાજગાદી ઉત્કલને આપી, પણ એ તો બ્રાહ્મણ હતા એટલે પછી એ રાજગાદી વત્સરને આપી છે. હવે એ વંશની અંદર પ્રાચીન બહિર રાજાની કથા આવે છે અને ધ્રુવજીએ જે કુબેર સાથે યુદ્ધ કર્યું એની પણ કથા છે. ભાઈ ઉત્તમને મારી નાખ્યો તો યક્ષ લોકોએ, એટલે ધ્રુવે યક્ષો સાથે યુદ્ધ કર્યું ત્યારે સ્વયંભૂમનોએ સંધિ કરાવી છે. અને ધ્રુવજીના વંશની અંદર પ્રાચીન બહિર નામના રાજા થયા. એ ખૂબ જ યજ્ઞ યાગ કરતા હતા અને તેમના 10 પુત્રો હતા. ઇતના ભેદ ગુરુ
મૈત્રેય ઋષિ કહે, હે વિદુરજી, જેહી નર જાગ્યા સોહી નર પાયા. જે નર જાગે તેને બધું મળે, સોયા ઈસને ખોયા. જે સૂતો એને બધું ખોયું. જો નર જાગ્યા સોહી પાયા. તો પૃથુ મહારાજે આજ ગાયનું દોહન કરી પૃથ્વી પર ધર્મ સંસ્થાપન કર્યું. પછી બીજું શું કામ કર્યું? પૃથ્વીમાં એકદમ પર્વતો હતા. પૃથુ મહારાજે પોતાના બાણની નોકથી પૃથ્વીને સમતળ કરી સૃષ્ટિ ઉપર બળદને ઉત્પન્ન કર્યા, બીજ બનાવ્યા અને પોતાના મનુષ્યને કહ્યું, ભાઈ આ બીજ જમીનમાં વાવો એટલે પૃથ્વી એમાંથી આપને ઔષધિ આપશે. જો ખેતીની શરૂઆત પૃથુ મહારાજે કરી છે, ત્યાર પછી જ ખેતી થઈ છે. તો પૃથુ મહારાજે સુંદર મજાનું ધર્મ સંસ્થાપન કર્યું છે. પછી સુંદર મજાના 100 યજ્ઞ કરે. 100મો યજ્ઞ બાકી છે ત્યારે ઇન્દ્રએ તેમના અશ્વને હરણ કર્યું છે. પૃથુ મહારાજ ખૂબ ગુસ્સે ભરાઈ બાણનું સંધાન કરીને ઇન્દ્ર ભયભીત થયા છે. વિષ્ણુ ભગવાન સીતારામ તણા સત્સંગમાં, રાધે શ્યામ તણા દર્શિતામ પારો યત્ર કિંચનો હરિ. ધન્ય હો, ધન્ય હો, ધન્ય હો. પ્રચેતાઓ કહે, નારદજી ખરેખર તમે એવું સુંદર જ્ઞાન આપ્યું, એથી આ મને આ સૃષ્ટિ અત્યાર સુધી એમ લાગતું હતું કે શુષ્ક લાગતી હતી, રસ વિનાની લાગતી હતી. પણ જયારે એમ સમજાય ગયું કે આ પૃથ્વીની અંદર દરેક છે રસથી ભરપૂર છે, તો આજ બસ મારું અંતરાત્મા, મારું મન, મારું બુદ્ધિ, મારું ચિત્ત ભાવપૂર્ણ છે. બસ હવે આ જ્ઞાન ગ્રહણ કરી હું ઈશ્વરની ભક્તિ કરીશ. અને પ્રચેતાઓએ છેલ્લે પોતાનું મરણ સુધાર્યું, મોક્ષગામી બન્યા. અને અહીં વિદુરજી પણ હવે કૃતાર્થ બન્યા. એ વખતે મૈત્રેય ઋષિ પૂછે, વિદુરજી તમારા મનમાં હજી કઈ સંશય છે? નહીં મહારાજ, બસ હવે જ્ઞાન મળી ગયું. આ સંસારની અંદર એક જ વસ્તુ જાણવા જેવી, પ્રેમ વિના પામો નહીં હુનર કરો હજાર, કહે પ્રીતમ પ્રેમ વિના નહીં મળે નંદ કુમાર. હવે હું પ્રેમથી પ્રભુનું ધ્યાન કરીશ. તમારી પાસેથી ઉત્તમ જ્ઞાન મળ્યો છે. હવે મને રજા આપો. હવે હું બદ્રિકાશ્રમ જઈશ, પર્યટન કરીશ, પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરીશ. ને આ પ્રમાણે ચોથો સ્કંદ આવો હરિના ચરણ કમળમાં આપણે સમર્પિત કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસયા સંહિતાયા અષ્ટાદશ સહસ્રાયા સંહિતાય ચતુર્થ સ્કંદ કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. આવો પંચમ સ્કંદને સ્પર્શ કરીએ. જો અત્યાર સુધી મૈત્રી ઋષિ વક્તા છે અને વિદુરજી સાંભળે, હવે આ પાંચમા સ્કંદની અંદર સુખદેવજી વક્તા અને પરીક્ષિત રાજા સાંભળે છે. સુખદેવજી મહારાજ ની સામે હાથ જોડી રાજા બેઠેલા છે.
परीक्षित राजा કહે છે, હે મહારાજ, પ્રિયવ્રત ભાગવતમ આત્મરામમ કથમ મુને ગૃહે રમતમ યન્મુનમ કર્મ બંધન પરાભવ. મહારાજ, તમે મને પહેલા કહ્યું હતું કે સ્વયંભૂ મનુને 2 પુત્ર હતા. એમાં ઉતાનપાદ રાજાની વાત તો તમે મને કહી, એ વંશ પણ કહ્યો, પણ હવે પ્રિયવ્રત રાજાનો વંશ વિસ્તાર મને કહો. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, સુનો ભાઈ, સાવધાન તનય શ્રુણો. જો વારંવાર વક્તા એમ કે સાવધાન થઈને સાંભળો, સાંભળવામાં સાવધાની હોવી જોઈએ. બાઢમ મુક્તમ ભગવતમ ઉત્તમ શ્લોકમ શ્રીમનમ ચરણાર કમલવિંદાશ હવેશિતેશ્ચેગસો ભાગવત પરમહંસતી કથા. સ્વયંભૂ મનુના દીકરા પુત્ર પ્રિયવ્રત રાજા પરમહંસ હતા. એને કીધું, મારે લગ્ન નથી કરવા. સંસાર તો એક બેડી છે, જંજીર છે. મનુષ્ય બંધાઈ જાય પછી મુક્ત ન થઈ શકે. તો હું આ સંસારની અંદર લગ્ન નહીં કરું, બંધાઈશ નહીં, મુક્ત બનીશ. સાક્ષાત બ્રહ્માજી સમજાવવા માટે આવે છે, હે મનુપુત્ર, બંધાય કોણ ખબર છે? અજ્ઞાનાત્મા શરીર ऋषिदेवजी કહે છે, પુત્રો, ડુંગર ચઢિયા દેખી મળ્યા ભયા મેં સુરવીર.
જ્યારે તમારી સુરતા ડુંગર એટલે બ્રહ્માનંદમાં ચડશે, આપણી સુરતા શેમાં હોય? પુત્રમાં, પત્નીમાં, ધનમાં. પણ એ સુરતા એમાંથી નીકળી બ્રહ્માનંદમાં જશે. ભયામી સુરવીર, ત્યારે તમે સુરવીર બની જશો, શ્રેષ્ઠ બની જશો. તમને આ સંસારમાં કોઈથી ભય નહીં લાગે. ભય કે નહીં લાગે? વાસનામાં લપટાયેલો હો માણસ ઉપર બહુ ચડે, એને લપસવાનો ભય લાગે. પણ જેને ગુરુ મહારાજની કૃપા થઈ હોય એને પડવાનો ભય ન લાગે. ભયામય સુરવીર. માટે એ સંતાનો, તમે યોગ અભ્યાસ કરજો. તમારું મન, તમારી બુદ્ધિ, તમારું ચિત્ત પ્રભુના ચરણ કમળમાં સમર્પિત કરજો. બ્રાહ્મણોનો અપરાધ ન કરજો, દેવોનો અપરાધ ન કરજો, શ્રેષ્ઠ બનજો. મને રજા આપો, હવે હું આ જંગલમાં તપ કરવા જાઉં. પોતાના પુત્ર ભરતને રાજ સોંપી નારદ ઋષભદેવજી તપ કરવાને માટે જાય. પણ જંગલમાં તેમણે કેવું સુંદર તપ કર્યું છે, જેનું વર્ણન ન થઈ શકે. પહેલા તો તેમણે વસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો છે. દિગંબર, જો જૈન ધર્મના બે પંથો છે, શ્વેતાંબર, દિગંબર. જે દિગંબરો છે એ ઋષભદેવજીને અનુલક્ષી એ જ કદમ ઉપર ચાલે છે. તો એમણે વસ્ત્રનો પહેલા ત્યાગ કર્યો, પૂર્ણ વિરક્ત બન્યા. પછી એમણે ઘણી વૃત્તિ રાખી છે, ગાય વૃત્તિ. ગાય વૃત્તિમાં શું થાય ખબર છે? ગાય વૃત્તિ કરે એટલે ગાયને તમે કોઈ દિવસ સ્નાન કરતા જોયું કે ગાય સ્નાન કરવા ગઈ, સંધ્યા કરે, પૂજા કરે, જપ કરે, માળા કરે? કઈ ન કરે, ગાય તો બેઠી હોય. પછી ગાયની જેમ મલમૂત્ર વિસર્જન એ ભરતજી બેઠા હોય તો બેઠા જ હોય બસ. પછી મલમૂત્ર વિસર્જન કરવા હોય તો ગાયની જેમ બેઠે બેઠે ત્યાં જ મલમૂત્ર વિસર્જન કરે. તો એને જીવનમાં પૂર્ણ વિરક્તિ મેળવી લીધી. બધા નિયમોનો પેલા ત્યાગ કર્યો, કોઈ નિયમ નહીં રાખવાના. જ્યાં પણ થોડું ઘણું જમવા મળી જાય તો લઈ લેવું. પછી વિચાર કર્યો, આ જમવાનું શા માટે? આ જમવું શા માટે જોઈએ? એટલે તેમણે અજગર મૌન રાખ્યું છે. અજગર મૌન કેમ રહે ખબર છે? અજગર કરે એને સાકરી, પંખી કરે એને કામ, દાસ મુલગિયો કહે સબકા દાતા રામ. અજગર કઈ મહેનત ન કર્યો, આમ મોઢું ખુલ્લું રાખી અને બેઠો હોય. ક્યારેક અઠવાડિયે, ક્યારેક 15 દિવસ, ક્યારેક 6 મહિના સુધી આમ મોઢું ખુલ્લું રાખીને બેઠો હોય. ભગવાન મને પોતે જ જમવાનું આપશે. અને ભગવાન ખરેખર અજગરના મોઢામાં કઈક આપે ને આપે. કઈ મહેનત ના કરે અજગર, કોઈ દિવસ મહેનત ના કરે. તો આજે વૃષભદેવજીએ વિચાર્યું, હું મહેનત નહીં કરું, બેઠો હોઈશ. ભગવાનને જમાડવું હોય તો ભલે, એને ન જમાડે તો ભલે. તો અજગર મૌન રાખ્યું. પછી કોઈ સજ્જનો હોય તે ભરતજીને ક્યારેક જમાડી જાય. પણ ત્યાર પછી વિચાર કર્યો કે આવું પણ શા માટે હોવું જોઈએ? એટલે એમણે કાષ્ટ મૌન ધારણ કર્યું છે. કાષ્ટ એટલે લાકડા જ ગયું. પોતાની રીતે ડગે નહીં, પોતાની રીતે કઈ કર્મ જ ન કરે. આપણે હતા જો ભાવનગરની અંદર મસ્તરામ બાપુ, એમની પાસે ગાય વૃત્તિ હતી, અજગર મૌન હતા, કાષ્ટ મૌન હતા. બસ કઈ કરવું નહીં, એક જગ્યાએ પડ્યા હોય તો બસ બ્રહ્મલીન સમાધિ અવસ્થામાં. નિત્ય કર્મ ન કરવા, કોઈ નિયમ પાળવા નહીં, બસ પડ્યા રહેવું. તો પ્રભુનું નામ સ્મરે, રોમે રોમ રણકાર. એક દિવસ થયું, હવે મને પ્રભુથી આજે મારું છેટાપણું છે, દૂરી છે, એ સહન થતી નથી. હવે હું ક્યારે પ્રભુને મળું? અને બહુ યારે વેદના વધી ગઈ ને ત્યારે એને વિચાર કર્યો, બસ હવે આ દેહને છોડી દઉં. અને ખરેખર આવું જ બન્યું. એને માત્ર વિચાર કર્યો ઋષભદેવજીએ, ત્યાં તો જંગલમાં ભયંકર આગ લાગી. વિચાર કર્યો, આ મોકો સારો છે. હે પ્રભુ, હે નાથ, હે કૃષ્ણ, હે ગોવિંદ, હે માધવ કહી જાણે આગને ભેટમાં ગયા હોય, આગમાં પડ્યા. પંચભૂતાત્મક શરીર બળીને ભસ્મ થયું. પણ એનો આત્મા એ તો ક્યારથી પ્રભુના ચરણમાં સમર્પિત થઈ ગયો હતો. ઋષભદેવજીએ નિવૃત્તિ ધર્મનો માર્ગ બતાવ્યો છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, પ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યા કે ઋષભદેવજી, તમારો જે આ ધર્મ સ્થાપન કરેલો નિવૃત્તિ માર્ગ સતયુગમાં, દ્વાપર યુગ, ત્રેતા યુગમાં તો ઠીક, પણ કળયુગની અંદર આ માર્ગ બહુ જ ફૂલશે અને ફાળશે. ત્યાર પછી તેમના પુત્ર ભરતજીની કથા.
ભરતજીએ પણ ખૂબ જ સુંદર રાજ્ય કર્યું છે. પણ એક દિવસ સંસાર ખારો લાગ્યો. મેં તમને ન કહ્યું કે જીવનમાં વૈરાગ્ય આવે ત્યારે ભગવાન થોડાક મીઠા લાગે, સંસાર થોડો ખારો લાગે. વિચાર કર્યો, ચાલો હવે આ સંસારમાં કઈ સાર નથી, હવે હું પણ મારા પિતાની માફક જંગલમાં જઈ અને તપ કરું. ગ્રામ સભા ભેગી કરી પોતાના પુત્રને રાજ આપ્યો અને ભરતજી આજ બહાર નીકળવા ગયા. ભરતજીએ બહુ સુંદર રાજ કર્યું. પ્રજાજનો વિગડાઈ ગયા, મહારાજ તમે ન જશો. ભરતજી કહે છે, ભાઈ શું કરવું? અમે માન સરોવરના હંસલા, અમારો ચારો સાચા મોતી નો, અને એ સાચા મોતી ક્યારે મળે? પ્રભુના પરમ તપ કરવાથી મળે. આ સંસારમાં હવે મને સાચા મોતી નહીં મળે. માટે હવે તમારો આ કાદવ કીચડમાંથી સંસારમાંથી બહાર નીકળી હવે હું માન સરોવરમાં જાઉં છું. હંસલા હાલો ને હવે મોતીડા નહીં રે. સાચા મોતીડાનો ચારો કરીએ પણ હંસલા હાલો ને હવે મોતીડા નહીં મળે. જો આપણે પણ આવું થવું જોઈએ. અમુક અવસ્થા થઈ જાય પછી એમ થાય કે હવે તો અહીં આ દીકરાઓની બહુ આ બધામાં મને સાચા મોતી મળે એમ છે નહીં. માટે મારા દેહનો ઉત્કર્ષ કરવો. એ માટે શું કરવું જોઈએ? શાસ્ત્ર એમ કહે, જો હરિદ્વાર નર્મદા તટ ઉપર જઈ ત્યાં કને તમે તપ કરો. ત્યાં કને આશ્રમો છે તપ કરવા માટે. પતંગ માર્ગ ક્યાં મોકલાવો. ચાલો આપણે ત્યાં જઈએ તો આપણા ગામની અંદર એક અલગથી નાનકડું એવું રૂમ બનાવ્યું, જેની અંદર આપણે કોઈ પણ વૃદ્ધ અવસ્થા હોય
ત્યારે બધાને છોડી એકલા શ્રી હરિને શરણમાં જવાય. એ માટે એકલા જ કોઈનો પણ સંગ કર્યા વિના એ પોતાની કુટીરમાં બેસી પ્રભુનું જાપ કરે. મારા કેવું થતું હશે? વેળા ગણપને કાંઈ ચાલશે, ચલો એ પણ ન કરો, પણ તમે તમારા મકાનની અંદર એક પૂજાનો રૂમ બનાવો. એટલું તો બને. તમારા પોતાના મકાનમાં ભલે સાવ નાના કરો, પણ એક પૂજાનો રૂમ બનાવો. અને એ જ્યારે તમારી ઉત્તરા અવસ્થા હોય તો તમે તીર્થમાં ન જાઓ, વાનપ્રસ્થી ન બનો, સંન્યાસ ન લેવો. કનૈયા માટે આખા દિવસમાં એક જ કલાક તમે ને પ્રભુ જ હો, બીજા કોઈ ન હોય, તમારા મનમાં કોઈ માટે વિચાર ન હોય, શૂન્ય બની એક કલાક જો પ્રભુનું ભજન કરશો તો તમે સાચા વાનપ્રસ્થી કહેવાઓ અને ખરેખર પ્રભુ તેનાથી પ્રસન્ન થાય. તો એ ભરતજી પણ એમ કહે, હું તપ કરવા છું. બધાએ હૃદયપૂર્વક ભાવની અંજલિથી એમને વિદાય આપી. ભરતજી એવો ગંડકી નદીના કિનારે આવી દીને તપ કરે અને તપ પણ દિવસે દિવસે વિકસે. દીને તપ કર્યું, પણ જો હવે શું બને? એક દિવસ ગંડકી નદીનો કિનારાનો પ્રાતઃની સંધ્યા કરી રહ્યા છે, ભગવાનની માનસ પૂજા કરી રહ્યા છે. બરોબર એ વખતે હરણાનું ટોળું, મૃગડાઓનું ટોળું એ ગંડકી નદીમાં પાણી પીવાને માટે આવ્યું છે. પાણી પી રહ્યા છે ત્યારે એક સિંહની ભયંકર ગર્જના થઈ. હરણાઓ ભયભીત થયા, ગંડકી નદીમાં કૂદકો લગાવી સામે બહાર નીકળ્યા. તેમાં એક હરણી ગર્ભિણી હતી. પૂરા માસ થઈ ગયા ને એને પણ કૂદકો લગાવ્યો. એક તો ભયભીત અવસ્થા, બીજો ભયંકર કૂદકો લગાવ્યો. એટલે તરત જ તેને પ્રસવ થઈ ગયો. નાનકડા એવા હરણના બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. પણ બચ્ચો ક્યાં પડે ખબર છે? ગંડકી નદીની મધ્યમાં પડ્યું. હવે અમારા બચ્ચાને કોણ બચાવે? હરણીએ આમ કરુણા હૃદયથી ભરતજી સામે જોયું, મારા બચ્ચાને બચાવશો? ભરતજી જોયું, હો આ બધું બચ્ચો મરી જશે, ચાલો હું બચ્ચાને થોડીક સહાયતા કરું. ભરતજીએ હરણીના બચ્ચાને બહાર કાઢ્યું. બહાર કાઢીને મૂકી દીધું તો વાંધો ન હતો. વિચાર કર્યો, હવે આ બચ્ચાનું શું, આને દૂધ કોણ પીવડાવશે? એની માતા તો મરણ પામી. અને આને પૌષ્ટિકતા રાધા રમણે હરિ ગોવિંદ બોલો, રાધા રમણે હરિ ગોવિંદ બોલો, ગોવિંદ બોલો, ગોપાલ બોલો, ગોવિંદ બોલો, ગોપાલ બોલો, રાધા રમણે હરિ ગોવિંદ બોલો, રાધા રમણે હરિ ગોવિંદ બોલો, ગોવિંદ બોલો, હરિ ગોપાલ ભરતજી આંખ ઉગાડી, આમ જોરથી તાળી વગાડે. એમાં કોઈ પક્ષીઓ આવી અને આમ પેલા બાજરો કે જે પાક્યું હતું ધાન આમ ખાવા જાય ત્યાં તો તાળીનો અવાજ સાંભળે અને ઉડી જાય. ભરતજી વિચાર્યું, આ તો હું પક્ષીઓને ધાન ખવડાવવામાં અવરોધ કરું છું. આ તો બધું એનું જ છે. ભરતજીએ ધૂન બંધ કરી પક્ષીઓને આવાહન કર્યું. राम की चिड़िया राम का खेत, खालो चिड़िया भर भर पेट. એ પશુ પક્ષીઓ આ બધું તમારું જ છે, પેટ ભરીને ખાઓ. અને ભરત જેવા મહાન સંત બોલાવે પછી શું ખામી હોય? આજુબાજુના 5-50 ગામમાં જેટલા પણ ચકલા કબૂતર બધા હતા ભરતજીના ખેતરમાં આવ્યા. ભરતજીની વાડીમાં
જેટલું પણ ધાન હતું બેસી આરામ કરી ગયા. તેમના ભાઈઓ તેમના જમવા માટે ટિફિન લાવ્યા, ધાતુ લાવ્યા. જરા વાડીમાં નજર કરી, આ મેળો આ આટલો બધો અહીંયા ક્યાંથી? આખી દુનિયાના પશુ પક્ષી આપણી વાડીમાં ક્યાંથી આવ્યા? પશુ પક્ષીઓ ભરપેટ પેટ ખાય. ભરતજી, અરે મૂઢ, આ તે શું કર્યું? તું હવે અમારે લાયક નથી. આજથી તું મારો ભાઈ નહીં, અમે તારા ભાઈ નથી, અમે તારા કોઈ સંબંધી નથી. અને ભરતજી ઉઠીને ચરણમાં પડી ગયા. ધન્ય હો, ધન્ય હો, મારે આટલું જ જોતું હતું. તમારા અને મારા ઋણાનું બંધન પૂરા થયા, હવે મને રજા આપો. આ તો બોલે છે, મૂઢ નથી. આટલા દિવસ કેમ નતો બોલતો? બોલો બસ, હવે તમે મને મુક્તિ આપી, છૂટી આપી, એટલે હવે હું બોલીશ. પણ હવે તમારો અને મારો કઈ સંબંધ નથી. ભરતજીએ વિદાય લીધી. પણ એવામાં એવું બન્યું, બાજુમાં એક ભીલનો રાજા, એને માં જગદંબા મહાકાળીની માનતા રાખી. માં, મારે કે કાંઈ પણ સંતાન થશે ને તો એક જીવતા માણસને વધેરી એનું લોહી તને ચડાવીશ, તારી ખપ્પરમાં આપીશ. અને ભગવતીની કૃપાથી ખરેખર તેની ઘેર સંતાન થયું. એટલે ભીલના સરદારે આજ્ઞા કરી, જાઓ આ જંગલમાં કોઈ લાકડા કાપવા કે ગમે તે રીતે કોઈ માણસ મળે એને પકડી આવો. એક માણસ મળે, કઠિયારો પકડીને લાવ્યા. એને બાંધી રાખો, સવારે એને મારી એનો લોહી માં જગદંબાને ચડાવશે. પેલા કઠિયારાએ વિચાર કર્યો, આ ભીલ લોકો પાસે કેમ છું તું? આખી રાત્રિ મહેનત કરી, ગમે તે કરી અને છૂટી ગયો. છૂટી મુઠ્ઠીઓ વાળી નાસી ગયો. ભીલ લોકો જાગૃત થયા. સરદાર પાસે આવ્યા, મહારાજ, આપણે જેને બાંધ્યો તો એ આપણો પેલો માણસ તો ભાગી ગયો. સવારે માતાજીને આપણે લોહી કેમ ચડાવશું? નરબલી કેમ આપશું? યજ્ઞ ચાલુ છે. ગુરુ મહારાજ યજ્ઞ પણ કરે છે. અને આ જન્મમાં જો નરબલી નહીં મળે તો માં જગદંબા ક્રોધે ભરાશે. આજ્ઞા કરી, જાઓ કોઈ પણ માણસ મળે એને પકડી આવો. આ ભીલના સરદાર લોકો હતા બધા, તીરકામઠાને બધું લઈ અને એક કોઈક માણસની શોધમાં નીકળ્યા, નરબલીની. ત્યાં તો સામે ભરતજી મળ્યા. ભરતજી એક વૃક્ષની નીચે બ્રહ્માનંદની મસ્તીમાં લીન, બ્રહ્માનંદની મસ્તીની અંદર લીન મળેલા એવા ભરતજી પેલા ભીલો પાસે આવ્યા, પકડ્યા, હાથ પકડ્યા. ચાલ ભાઈ. भरतजी के चलो, हाथ क्यों पकड़ते हैं? छोड़ दो, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ. हाथ छोड़ दीधो. તમે ભાગી, હું ભાગીશ નહીં, તમે ચિંતા ના કરો. ક્યાં ચાલુ છે? મારો સરદાર બોલાવે, ચાલો. એમાં પણ મારા ઈશ્વરનો કંઈક સંકેત હશે. ચાલ્યા સરદાર હોય કે સરદાર કે આને બાંધો. ભરતજી કે બાંધશો નહીં, હું ક્યાંય નહીં જાઉં. એને સ્નાન કરાવો. ભરતજીને બાજુ ઉપર બેસાડ્યા. કેટલાય દિવસના મેલ ચડી ગયા હતા અને જનોઈ તો એટલી મેલી થયેલી. ભરતજી મૂઢ હતા ને એટલે સ્નાન પણ બરોબર ન કરતા. ભીલ લોકોએ ઘસી ઘસી ભરતજીને નવડાવ્યા. ભરતજી તો બહુ સારું થયું. આજ તો ઈશ્વરે મારી પર કૃપા કરી, મારે કઈ હાથ પગે ન હલાવા. અને જો તો તેલ ફૂલે લગાડીને કેવું મને સ્નાન કરાવે. આમ ખડખડાટ હસે. હો, ભીલનો સરદાર કે આ નક્કી કોઈ પાગલ લાગે છે, આને સવારે તો મરવાનું છે અને આને આનંદ કેમ આવે છે? એક સુંદર મજાનો થાળ ભરી જમવાનું લઈ આવ્યા. ભીલને થયું સવારે મરવાનું હોય અને આ જમવાનું ભાવે. ભરતજીને કહે છે, જમો. ભરતજી આમ આકાશ તરફ હાથ કર્યા, હે પ્રભુ, કીડીને કણ હાથી નારો, તું જ જમવાનું આપે છે. આજથી કૃપા કરી, કેટલાય દિવસનો ભૂખ્યો છો. ભરતજી એવા જમવા માંડ્યા, બધું ખાવા. બધા હસવા લાગ્યા. આપણે ખરેખર પાગલ લાગે છે. ભરતજી ખૂબ એકદમ પેટ સંતોષ થઈ ગયો. હવે આની પૂજા કરો. ભરતજી નામ સિંદૂરનું ચાંદલો કર્યો. ભરતજી કે બહુ, આજ તમારી દેવતા જેવી પૂજા થાય. ગળામાં પુષ્પની માળા કરાવી. આખી રાત્રિ ભરતજીની પૂજા કરી. પ્રાતકાળ થયો. ગુરુ મહારાજ યજ્ઞ કરતા હતા. બલિદાનનો સમય આવ્યો. જલ્દીથી પેલા બલિદાનને લાવો. ભીલ લોકો આવ્યા. ભરતજી ચાલો ચાલો. ભરતજી ઉભા થઈ ગયા. આગળ આગળ ભીલ, પાછળ પાછળ ભરતજી. મંદિરમાં લાવ્યા મહાકાળીની ભયંકર મૂર્તિ. અને મૂર્તિ પાસે
પૂજારી હાથમાં ખુલ્લું તલવાર લઈને ઉભેલો, મંત્ર બોલાઈ જાય, ભરતજીની ગરદન ઉપર તલવાર ચાલવાની તૈયારી. ભરતજીને કહ્યું, મા પાસે હાથ જોડીને ઉભા રહો. હાથ જોડી ઉભા રહ્યા. હવે તમારું ડોકું નીચું કરો. ડોકું નીચું કરી અને આ મંત્ર બોલીને જ્યાં તલવારથી માથું કાપવા જાય તો ભગવતી જગદંબાએ આવી પૂજારીનો હાથ પકડી લીધો, તલવાર ઝૂંટી પેલા ભીલના સરદારોને તેની જે પૂજા કરવા વાળા બંનેનું મસ્તક કાપી નાખ્યા. મહાકાળી પ્રસન્ન થયા. ભરતજી માના ચરણમાં પડી ગયા. માં, આ શું કર્યું તે? બેટા ભરત, આ ભીલ લોકો તને મારી નાખતા હતા. માં, મારી નાખત તો મારા શરીરને મારત, મારા આત્માને થોડું મારત. તે આ લોકોને શા માટે માર્યા? બેટા, તું મને બહુ પ્રિય છે. ભરતજી કે, માં, હું તો અત્યારે આ મૂઢ અવસ્થામાં છું, મને તારી સ્તુતિ કરતા આવડતી નથી, છતાં પણ હું તારી સ્તુતિ કરું. માં, મને તારા ખોળામાં બેસા, હું તારી સ્તુતિ કરું. જે મહાકાળીના ખોળામાં બેસી ભરતજીએ સુંદર સ્તુતિ કરી છે. માડી તારું કંકુ ખર્યું ને સૂરજ મારી તારું કંકુ ખર્યું ને સૂરજ માડી તારું